تقریریں وہاں ہوئی، جو حرکتیں وہاں ہوئی، جو باتیں وہاں ہوئی، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ میلا مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا۔ کل اس پارٹی کے جو بلوائی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں رہ کے سچ کر کے دکھایا ہے کہ جو خدشات ان کے بارے میں کل بھی تھے وہ آج بھی ہیں، اور یہ جب جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں، یہ جب جب نکلتے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے خمیر میں شاید اب یہ شامل ہو گیا ہے کہ ان سے انسانوں والی کوئی بات، ان سے کوئی تہذیب کی بات، ان سے کوئی امن امان کی بات آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ کل اسلام آباد پولیس کے سینئر افسر سمیت جو ہے بہت سارے اہلکار جو ہیں ان کو پتھراؤ ان کے اوپر کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ کل زرتاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی، اور ٹارزن بن کے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینر گرا کے وہ فتح کا اظہار کر رہی تھی۔ اب جب ان کو قانون پوچھے گا کہ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی گارنٹیاں دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، پھر کہیں گے ان کے ساتھ ظلم ہو گئے، ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ لیکن 9 مئی کو بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان نے کیمرے کی آنکھ نے سب کو دکھائی تھی، کل بھی سب نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف تقریریں ہوں گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فتنہ گینگ ہے اس کے کارندے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہوا۔ اور کل اچکزئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں اللہ جانے کون سے معاملات کے لیے، کیونکہ بیٹھنا تو انہوں نے فوج کے ساتھ ہے صرف، انہوں نے بھی کل کہہ دیا، انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا۔ غیر منظم جماعت جو ہے وہ پھر جھنڈی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ گینگ ہی ہو سکتا ہے، جماعتیں تو منظم ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جن اسٹیج پہ چڑھنے سے پہلے جب جیب قطر جو ہے وہ جیب قطرے اپنا کام دکھا دیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ انقلاب نہیں لاتے، تو وہ سوشل میڈیا میں بہت کچھ چلتا ہے کون سے لوگ انقلاب نہیں لاتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی۔ کل امین گنڈا پور نے پھر سے لائن کراس کی، کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے، یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں، یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکی کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے۔ وہ ٹھیک ہے ان کے لیڈر سمیت، ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا، وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھے تو بہتر ہوگا۔ لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کراس کی تھی، اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے، اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں۔ لیکن اب میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی بھی ہے۔ دوسرا، کل گنڈا پور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ میں گنڈا پور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، صاحب میں نے ویسے کیوں کہہ دیا، میں اسے یاد کرانا چاہتی ہوں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تہذیب، اخلاقیات وہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی، اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہر جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا ایک ایس ایچ او کو دے کے بھاگ رہا تھا۔ اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے،
करके देखें। और मैं किसी लिसानियत में नहीं जाना चाहती, मैं कोई सूबों को जो है वो पंजाब पख्तून की कोई लड़ाई नहीं कराना चाहती, लेकिन पंजाबी जो हैं वो अपनी गैरत के नाम के ऊपर बड़े मशहूर हैं। और दूसरा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, वो तो खैर जितनी मिसाली आप देख ही रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, और वो ये है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। तो बिल्कुल ये जो कल हुआ है, जिस तरह से जलाओ घिराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, आज मैं इन तमाम लोगों के जो सहूलतकार हैं, जिनको बड़ा दिल चाहता है कि सारे बुनियादी हकूक जो हैं वो सिर्फ पीटीआई के मुल्जमान के हैं, वो 9 मई के दहशतगर्द तो उनके हैं, और अब जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? और ये पहली दफा नहीं हुआ है। आपको याद अपनी पार्टी को लेके इस्लामाबाद के अंदर जो है बेंच बैठा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको जगह दी गई, इनको कहा कि वहां जाके जलसा करना, ये वहां नहीं गए, इन्हें पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी। और आग लगाने के बाद कहा गया कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो, उनको फैसला ना पहुंचा हो। फैसला वैसला पहुंचने की बात नहीं है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जिनको बहुत दिल चाहता है इनके बुनियादी हकूक, सिर्फ इनके पास बुनियादी हकूक है, इनको बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान में आइन को नाम मानने की तकरीरें करके। इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तस्दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और फिर इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं 2 सूबों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरा आज सवाल है अपनी ऑनरेबल अदलिया से, जिनको बहुत शौक है इनको जलसों की इजाजत देने का भी, जो कल हुआ है, जिस तरह से कल एनओसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आज कोई शर्मिंदा है? आपने कल देखा है सब कुछ, या आपने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं? आपको नजर नहीं आता, आप देखना सुनना नहीं चाहते। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? एक वफाक जो मुख्तलिफ इकाइयों से मिलकर बना है, उस वफाक के अंदर एक नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। अब ये बता दें ये आइन की कौन सी खिदमत है? ये यहाँ पर बुनियादी हकूक जो इनके हैं, उसके बाद हम पंजाबियों के बुनियादी हकूक हैं। मैं यहाँ पंजाबी पख्तून की बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात हैं जो मुझे उठाने पड़ेंगे, जो मुझे पूछने पड़ेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। ये ईमानदारी पाकिस्तान को आज तक कितनी महंगी पड़ी और मजीद कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा हो रहा है किसी को? मईशत ऊपर जा रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ रही है, वो अपना फितना फसाद लेके बाहर आ गए। और हाँ, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा, देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं वो फेक वीडियो जरा फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो उस पर फेक वीडियो लगा लगा के फिर आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। ऐसे नहीं बचती इससे। और गंडापुर का जो सरकारी लश्कर है उसके बगैर 3000 बंदा नहीं था पूरे जलसागाह के अंदर। और मैं पूछना चाहती हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, पेशावर हाई कोर्ट जो जाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसको इनसे जलसे कराने का बहुत शौक है, कल आपने सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है? आपको पता चला? हम भिजवा देते हैं आपको रिपोर्टें, अगर आपको पता नहीं चला। रिपोर्टें आपके पास वैसे सारी होती हैं। किस तरह से सरकारी जो मुलाजमीन के साथ पूरा अरबों रुपए का फंड
گاڑیاں، ملازمین، ریسکیو 1112، کرینز، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں جلسے کے لیے. اس کے اوپر کسی کو کوئی پوچھے گا کسی سے سوال کہ یہ سرکاری پیسے کا استعمال جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کے اوپر لگنا چاہیے، وہ کرینے جو ڈولی پر لٹک رہے ہیں، لوگ آج بھی خیبر پختونخوا کے وہ مر رہے ہوتے ہیں، آدھے گر جاتے ہیں دریا کے اندر، آدھے بچ جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے تو کرین ہوتی نہیں. یہاں جو ہے وہ، اور پھر کیا سیاسی جماعتیں کرینے لے کے چلتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کی تیاری کر کے چلتی ہیں جس طرح کی پرامن احتجاج ایسے ہوتا ہے؟ اور آپ ہمیں کہتے ہیں پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھ لیا آپ نے پرامن احتجاج؟ اور کیا کچھ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ؟ 9 مئی کے ملزمان کو جب آپ چھوڑیں گے پھر یہی ہوگا. 9 مئی کر کے بھی اگلوں نے دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کی ہمتیں بڑی نہیں ہیں، یہ ملک ان کی آگ لگانے کے لیے بنا ہے، ان کو آگ لگانے کی اجازت دے دینی چاہیے. کل خاتون صحافیوں کے بارے میں بھی گند بکا گیا، اور میرا سوال ہے وہ بھی تو کچھ خواتین صحافی ہیں جو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا سیل کی ممبر ہیں، باقاعدہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتا ہے وہ سب ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. جو فارمولا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. جو فارمولا این ٹی پی ٹی آئی خواتین صحافیوں کے لیے گنڈا پور نے ترتیب دیا ہے، وہ اپنی حمایتی صحافیوں کے لیے بھی پھر یہی فارمولا ہوگا نا، پھر وہ بھی لفافہ لیتی ہوں گی. آپ کے حق میں جو نہ بولے، آپ کی لائن جو ٹو نہ کرے، وہ فنکار ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ صحافی ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کو لفافہ کہہ دینا، اس کی تصدیق کرنا آپ کو جو ہے وہ آپ کو اختیار مل گیا اس کا. ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بات، جس بندے نے لشکر کشی کرنے آنا ہے پنجاب کے اندر، اس کے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہ آدمی اس حلقے میں نہیں جا سکتا، وہاں ٹی ٹی پی کا پورا کنٹرول ہے. یہ ٹی ٹی پی کو بھتہ دے کے جیتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عالم ہے. یہ ٹی ٹی پی کو وہاں جو بسایا تھا، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو طالبان کو لائے تھے، وہ آج ٹی ٹی پی ان کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے دہشت گردی کی آگ میں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ یرغمال ہے طالبان کے ہاتھوں، اور اس کو لشکر کشی کرنی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے. اور عمران خان کیا کوئی نمازیں قضا ہونے کے لیے جیل میں ہے؟ یا عمران خان کسی بقرعید کو چوری کے کیس میں جیل میں ہے؟ اس کے اوپر کیسز تو دیکھو کیا ہے. اور پھر وہ کیسز بڑے غلط ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے. لیکن جناب میں عمران اللہ نیازی جو ہے، مجھے سب سے پہلے جو نیا قانون بنا اس پر ریلیف مجھے دے دیں، میرے کیس فارغ کر دیں. یہ عالم ہے، یہ ہے منافقت. اور اس کے اپنے علاقے سے 2 جج ان پہ حملہ ہوا جو خیبر پختونخوا کے جج ہیں. 3 فوجی افسران کو اغوا کیا گیا، اور صرف 6 ماہ کے اندر، پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ حکومت میں ہے، 5 مرتبہ پولیس حملے ہوئے اور کئی جوان شہید ہوئے. یہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہے، یہ اس کے اپنے صوبے کی بات ہے. اور یہ دھمکیاں دیتا ہے کھڑا ہو کے مریم نواز، یہ دھمکیاں دیتا ہے پنجاب کے صوبے کو. پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ہم بڑے ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں، ہمیں بڑا بالکل ہم بنے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ بنے ہیں، لیکن پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے، اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بات بڑی اچھی طرح پتا. اور ہماری تو پنجاب پولیس ہی بہت مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دی. ایسا نشئیوں کا نشہ اتارتی ہے نا پنجاب پولیس کہ اس کے بعد پھر نشئی جو ہے نا وہ اپنی 7 پشتن کی توبہ کرتی ہے کہ ہم نے کبھی نشہ نہیں کریں گے. ہم یہ جو ان کے اپنے کابینہ کے رکن نے کہا کہ 2 ارب کے ٹھیکے میں سے 10% کے حساب سے 20 کروڑ روپے ان کے سیکٹری نے وصول کیے. کہاں ہے اس کا جواب؟ یہ کرپٹ آدمی مریم نواز کو باتیں کرے گا؟ یہ گندا آدمی مریم نواز سے جملے جو ہے وہ کسنے کی کوشش کرے گا؟ او بھائی مریم نواز تو بہت بات کی بات ہے، پنجابی عورتیں بہت ہے تیرے لیے. اور آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں، آج میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میری تربیت ایک خاتون ہونا مجھے روک رہا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، پچھلی دفعہ یہ روتے ہوئے دکھائی دیے تھے آپ کو جب سندھ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور ان کے بال مڑ دیے گئے تھے. آگے آپ سمجھدار ہیں. دوسری بات، پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک سکول
کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک ترقیاتی کام یہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور جہاں ترقی ہو رہی ہے، جہاں مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولینس لا رہی ہے، جہاں وہ لوگوں کے گھروں پہ ادویات پہنچا رہی ہیں، جہاں وہ کسان کارڈ لے کے آ رہی ہے، جہاں وہ جو ہے وہ بچوں کو وظائف دے رہی ہیں، جہاں لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے، جہاں پر گرین ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے، جہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ یہ جل جل کے ان کا مر رہے ہیں۔ یہ کرو نا مقابلہ، ہمت ہے تو نشے کی حالت سے باہر نکل کے مقابلہ کرو ترقی کا، کرو مقابلہ مریم نواز سے، اور کہو مریم نواز میں یہ مقابلہ کرتا ہوں، پھر تمہیں سمجھے بھی۔ تم اپنی گندی زبان جو ہے وہ اٹھاتے ہو اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس گندی زبان سے نہ مریم نواز کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہمیں کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے، تمہاری اپنی تربیت نظر آتی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی اپنے گھر کی تربیت نظر آتی ہے۔ اور دوسرا، جو وفاق سے فنڈ ملتا ہے، وہ فنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کون کھا جاتا ہے اس فنڈ کو۔ اگر وہ جو فنڈ ملا ہے آج تک، پہلے خیبر پختونخوا اس کا جواب تو دے، کتنی سڑکیں بنائی، کتنے پل بنائے، کتنے اسپتال بنائے، کتنی یونیورسٹیاں بنی، اور عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہیں۔ 10 یونیورسٹیاں پچھلے دنوں خبر آئی بند کی جا رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں فنڈ نہیں ہیں۔ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض یہ صوبہ ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، یا اس کو ہوش نہیں ہوتی، یا جو ہے وہ اب دیکھیں نا، اب پنجاب کے لوگ نکلے نہیں، خیبر پختونخوا پہنچا نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور؟ حماد اظہر اگر 8-10 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، پنجاب کے باقی لوگ بھی پہنچ سکتے تھے، وہ بھی آ جاتے۔ پنجاب کے لوگوں نے قطعی طور پر مسترد کیا کل کے فتنہ فساد کے جلسے کو، اور خیبر پختونخوا کے بھی پرامن پختونوں نے کل کے جلسے کو ریجیکٹ کیا، سوائے ان سرکاری ملازمین کے جن کو آنا ضروری تھا۔ دوسروں کو پٹواری کے تانے کرتے ہوئے اگلوں نے نہ پٹواری چھوڑا، نہ جو ہے وہ ہیلتھ کے محکمے کے لوگ چھوڑے، نہ تعلیم کے محکمے کے لوگ چھوڑے۔ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک خیبر پختونخوا کے ہمارے ایک صحافی ہیں، ان کا ولاگ تھا غالباً، وہ میں دیکھ رہی تھی، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا سرکاری کالجز سے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں سے ان کی حاضریاں لگا کے لے جایا گیا، وہ دیکھا۔ اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جس طرح سے سرکاری پیسوں پہ جو ہے وہ ہائر کی گئی گاڑیاں، ویگنیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلی، وہ سب نے وہ دیکھی ہے، اس کی ویڈیو بنی ہے۔ اس کا حساب کو لینا پسند فرمائے گا۔ اور جنہوں نے بڑا جذباتی ہو کے ان کو جلسے کی اجازت دی، بنیادی حقوق ہیں، جلسے کی اجازت دیں، آج وہ اپنے آپ سے بھی ان سے بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں، جب دل چاہے اس کو آگ لگا دیں، جب دل چاہیے جو ہے وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں، ان کو روکو تو یہ مارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں؟ اب 9 مئی کے اوپر ساری کمپین کیا ہے، ہمیں روکا ہی نہیں کسی نے۔ ہم اتنے معصوم مظلوم بال تھے کہ ہم آگ لگانے جا رہے تھے، ہمیں روکنا چاہیے تھا آپ کو، ہم نے روکا نہیں۔ حالانکہ وہ علی ناصر رضوی سمیت جتنے لوگوں کو مار پڑی تھی 9 مئی کو یہاں پہ کینٹ کے اندر، جتنی گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی گئی تھی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن مجال ہے کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہو؟ دڑا دڑ ضمانتیں دو، کچھ بھی ہو جائے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملیں گی ان کو۔ کسی بھی چیز کا ریلیف چاہیے، سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا ان کو۔ اور جو خیبر پختونخوا کا ہاؤس ہے اسلام آباد میں، وہ سیف زون ہے دہشت گردوں کے لیے۔ جو جہان کا 9 مئی کا دہشت گرد وہ وہاں پل رہا ہے سرکاری پیسے کے اوپر، یہ عالم ہے۔ میں ریاست پاکستان سے اور وفاقی حکومت سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ کل جو ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے، ورنہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کی تیاری ہے، ایک اور 9 مئی کی تیاری ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اور اب بھی یہ 9 مئی جو ہے وہ اگلا شاید لاہور میں آ کے کرنا چاہتے ہیں، یہ پنجاب کو پھر سے ایک بیٹل فیلڈ بنانا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہر عام پنجابی اپنے صوبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس صوبے نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو، اس صوبے نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہو، اس صوبے نے پاکستان کے اندر صوبے کے اندر امن و امان برقرار رکھنا ہو، ہر طرح کی قربانی دی ہے اور ہمیں قربانی دی۔ یہ جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اجازت مزید کسی جلسے جلوس کی کوئی گنجائش
रह नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी किसी को इनकी सहूलतकारी करनी है, अगर अभी भी किसी को इनके बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर मुल्क को आग लगानी है, तो मैं ये कहने में एज ए पाकिस्तानी हक में जानिब हूँ, आप भी सहूलतकार हैं और आपकी सहूलतकारी के साथ पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान के वफाक के अंदर दो सूबों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। और कल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये जुमले को अदा करना। कल जो है वो बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी गई, मुफ्ती बानी ने और बाकी लोगों ने वहाँ की औरतों के साथ क्या किया था उसका रेफरेंस था। और अगर वो उसका रेफरेंस तो मर्द तो बात की बात है, पंजाब की औरतें जो है ना वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और ये किसी भूल में मत रहिएगा, बिल्कुल किसी भूल में मत रहिएगा। मेरा ख्याल इतना काफी है। मैडम कल जो है इस्लामाबाद में जितना आपने बताया, पीटीआई हर दफा लिमिट क्रॉस करती है, क्योंकि शायद इनको पता है कि रियासत कितनी कमजोर है, अगर जो मर्जी बोल दे 9 मई कर ले। रियासत कमजोर नहीं है, रियासत कमजोर नहीं है, रियासत कमजोर नहीं है, उनकी ईमानदारी बहुत स्ट्रांग है, उनकी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, जहां से वो लेके आते हैं। बार बार वो उनको बताया जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनको पहली दफा तो नहीं कर रहे, ये हमेशा करते हैं। उसके बावजूद कहा जाता है, डंडे के जोर पे रियासत को कहते हैं इनको इजाजत दो, ये जलसा करेंगे। वो जलसा देख लें आप, जो तकरीरें वहां हुई हैं, जो नंगी गंदी गालियां अदारों के सरबराहों को, जो एक आईने पाकिस्तान को नाम मानने की बात, ये सब हुआ है। इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? इसलिए तो मेरा सवाल है, जिन्होंने बहुत खुशी खुशी से जज्बाती हो कि इनको इजाजतें दी हैं, आज वो जवाब दें पाकिस्तान की कौम को। अच्छा मैडम, ये कहिएगा कि जज्बाती भाई जी, जैसे कि इजाजत मिल गई थी, फिर जगह जगह रुकावटें लगाई गई, फिर उससे साफ देकर देखें तो फिर जहाँ पर वो पहुंचते थे वहाँ रुकावट होती थी, उसे हटाने के लिए फिर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। रुकावटें क्यों लगाई गई अगर एनओसी इनके पास था? भाई अगर इनको सिक्योरिटी ना दें तो आपने मुझे कहना था मैडम आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है कितनी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं इस वक्त ये जलसे जुलूसों इनके हवाले से? इनको तो खैर नहीं, क्योंकि ये टीटीपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अगर जो पूरे हमेशा जब भी कहीं जलसा होता है एक इलाके को कॉर्डन किया जाता है इनकी फैसिलिटी के लिए। बाय द वे जब हम जलसा करते थे ना मेरे प्यारे भाई, तो इमरान खान का वो मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाती हूँ आपको, जो कुर्सियां देगा उसमें पर्चा दर्ज होगा, ये महात्मा की अल्फाज हैं, ठीक है। और मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर का जलसा कैसे कराया था ना, ये मुझे पूछें, मैं वहाँ मौजूद थी। गुजरांवाला का जलसा कैसे, हमें कोई चीज़ वहाँ पे पहुँचाने की इजाज़त नहीं थी, स्टेज नहीं लगाने की इजाज़त मिल रही थी। ये तो डीजी वो अपना वो क्या नाम है बट, उसके साथ ये 2 दिन से दंदना रहे थे वो मोशी मंडी के अंदर, और मेला मोशियाँ वहाँ पर बर्पा हुआ जैसे होना था। मेरा सवाल ये है ना, हमाद अगर 8-10 गाड़ियों के साथ पहुंच सकता है तो भाई बाकी पंजाब के लोग भी निकल आते हैं ना। मैडम ये बताइएगा कि लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जलसा करना चाह रही है, अब आप ये बताएं कि उनको आप इजाज़त वैसे देंगे या किसी दबाव को देंगे, और कहाँ देंगे इजाज़त? देखिए पहले तो ये अभी मैं इस पर चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर फैसला फरमाएंगी, पहली तो बात यह है कि बड़ा क्लियर था, इनको जो NOC दिया गया था उस पर जो SOPs तय हुए थे कि अगर ये उसकी वायलेशन करेंगे, जो ये बार बार करके दिखा रहे हैं, अब किसी भी किस्म के किसी और एडवेंचर की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और फिर कल वो गुंडा जो बदमाश वज़ीर आला है उसकी गुफ्तगू के बाद, पंजाब पे लश्कर कशी करने की धमकी के बाद, पंजाब सरेंडर तो नहीं करेगा, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। न्याजी खानदान सरेंडर करता रहा होगा, हम सरेंडर नहीं करते। अच्छा मैडम, एक तो मुज़ाकरत की बात भी होती है, दूसरी तरफ जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, ये तो आए रोज हालात खराब होंगे। और दूसरा ये उसको पूछे, जलसे जुलूसों की वजह से कि बानी पीटे बाहर आ सकते, ये उसको पूछे जिसने कल मैं समझती हूँ कि खुद कुछ बम्बार बना है, वो अपने लिए भी और अपने बानी के लिए भी। इस तरह की जबान इस्तेमाल करके, इस तरह की धमकियां दे के निकलवा के देख अक्सर बात करती हैं ईमानदारी जो है वो बड़ी अयां होती है, वो नहीं होती, वो सच बताओ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और खासतौर पर पेशावर में भी
क्या लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई ईमानदारी हर जगह है या हर जगह वो बहुत पंजाब हुकूमत देखिए ना अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनने को मिले कि जो है वो एक बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं तो उनको खुली छुट्टी मिल जानी चाहिए सब कुछ करने के लिए, तो फिर भाई नीचे भी तो यही होगा ना। वो एक मिनट, वो भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हाँ जी, और नए नए नजर आए मुझे। हाँ जी हाँ जी आपने उनकी आपने कहा कि माओ बहनों को उनकी शर्म आनी चाहिए, वो इस तरह के सवाल इस्तेमाल करती है। मैम मेरा सवाल ये है, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि वो सीएम मरियम नवाज साहिबा के बारे में वो सही इस्तेमाल नहीं करते। तो मैम आप नहीं समझती कि दोनों तरफ से बूंदाबांदी जारी है? बूंदाबांदी नहीं बेटे, गोलाबारी। और दूसरी बात यह है, मैं समझ लिया तुम्हारी बात। मैंने तो बड़ी तहजीब से मैंने तो सवालात उठाए हैं और मैंने कहा है कि मैं पहली दफ़ा नहीं कहा उसने ये, बार बार मैं कहती रही कि इनकी वालदा साहिबा को नोटिस लेना चाहिए, वो अभी भी वालदा साहिबा कह रही, बट उस बदमाश वजीर आला को जो ज़बान अब समझ में आती है ना, अब वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी भी हम उसके लेवल तक, उसके गंद तक तो शायद ना पहुंच सकें। लेकिन अब ये अगर मरियम नवाज के बारे में जो है वो, और वो मरियम नवाज नहीं है, वो सूबा पूरा जो पंजाब है 12-12.5 करोड़ अवाम की वजीर आला है वो, और हम जो है वो ये एक गंदे थर्ड क्लास एक बदमाश राह चलते जो वो गली वाले गुंडे होते हैं उनकी ज़बान इस्तेमाल करेगा तो कुछ ना कुछ जवाब तो अब हम देंगे भाई। ये हम इतने अच्छे बच्चे नहीं है इधर थप्पड़ मारो तो भाई दूसरी गाल आगे कर दे, हम थप्पड़ मारते हैं आगे से पूरे हाथ के साथ। हर खातून काबिल एहतराम है, वो अपने घर की हो या आपके मुखालफिन के घर की। हाँ। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे बुशरा बीबी को आपने पिंकी पीरनी कह के बुशरा बीबी को उनका नाम है भाई, पिंकी पीरनी बुरा गाली है। अब सवाल सुनिए, उसके अलावा हमने देखा कि इस मुआशरे के अंदर खवातीन को दिन दिहाड़े और रातों को भी घरों से गिरफ्तार किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उस वक्त कहाँ पे थे? फिर हमने देखा कि आपके मुखालिफ खातून के इवन मखसूस अयाम टीवी के ऊपर बहस होते रहे, आप ताने आपके लीडरान बात करते रहे, तब खवातीन के हुकूक मुस्लिम लीग नून को याद नहीं आए थे? हमें तब भी याद आए थे। गुजारिश ये है कि पिंकी पीरनी, मुझे आज पहले पता चला कि गाली होती है, वो पीरनी भी है, उनका नाम पिंकी भी है। अब भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उनका नाम पिंकी नहीं रखा हुआ, या वो जो वो पीरनी पना वो करती हैं जो, वो मैंने तो नहीं कराती भाई उनसे, तो वो पिंकी पीरनी गाली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है जिन खवातीन को घरों से उठाया गया वो खवातीन कर क्या रही थी ये आपको याद नहीं रहता? वो खवातीन आर्मी चीफ का नाम ले लेके जो वो धमकियां दे दे के फिर वो टार्जन बन के जो वो निकली थी, उन्होंने यलगार कराई थी। भाई खातून होना, ये औरत कार्ड जो है ये कब तक चलाएंगे आप? औरत को क्या कानून हाथ में लेने की इजाजत है? तो अगर है तो ठीक है, फिर ये इजाजत उस्मा बुखारी को भी होनी चाहिए। मेरे लिए जो कुछ मेरी लीडर के बारे में, मेरे बारे में जो होता है, फिर मुझे भी वैसा जवाब, मैं घर जाऊं उनके जाके एक आधे को फटका के आ जाऊं, मुझे भी छुट्टी, मैं औरत हूं ना, मेरे पास ये छुट्टी होनी चाहिए, ऐसा भाई होता नहीं। भाई ध्यान से सवाल पूछिएगा, नदीम साहब आप डरा देते हैं। हाँ जी। 9 मई गुजरने के 13 माह के बाद हाँ जी। इत्तेफाक ने बड़ी शद्दोमत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। 3 बड़ी जो शख्सियात हैं, सदर अलवी, इमरान खान और बाकी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन वो फाइल क्लोज कर दी। अब दोबारा भाई हमें इत्तेहादी हुकूमत है और हमें सारे फैसले जो है वो मिलजुल के करने होंगे। सूबों को लड़ाने की साजिश की जा रही है और दबाव के तहत पूरा जज्बाती होकर सूरतकारों ने इजाजत दी, वो सूरतकार कौन है, उसका नाम तो क्या? मलिक साहब ये वाल चिट्टे आपके इसी मुल्क में हुए हैं और मैंने तो खुल के नाम लिए हैं। मैंने तो कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो धड़ाधड़ हमें कहती है, गन पॉइंट पे कहती है इनको इजाजत दो, हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पता नहीं चला होगा। तो भाई मतलब ये मुल्क हमारी जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदान नहीं है, जो इस मुल्क को आग लगवा रहे हैं ना, सहूलतकारी कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है। वो पहले फैसला कर ले कि वो ईमानदार है या पाकिस्तानी है, ये इनको फैसला करना पड़ेगा। अच्छा ओके, बताएंगे आपको, बताएंगे आपको। पीटीआई की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब की तकारीर नहीं चलाई जाती थी, मीडिया की कवरेज नहीं दी जाती थी। ऐसा ही सिनेरियो कल देखने को मिला कि मुख्तलिफ चैनल सिर्फ इक्का दुक्का चला रहे थे, उसमें भी बंद कर दिया गया तहरीक इंसाफ का जलसा। भाई मुझे माफ कर दें और भाई, खुदा का खौफ करे, लाइव ट्रांसमिशन हुई है
और सुबह से यहाँ फलाना निकल आया, फलाना यहाँ पहुँच गया, फलाने जो है वो वर्कर खड़े हैं, हमें ले जाने वाला कोई नहीं। सुबह से आपने, अभी आपको और क्या चाहिए? और फिर एक मिनट, आप जो मुझे पूछ रहे हैं ना कवरेज नहीं हुई, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, क्या मिला उस कवरेज से आपको? पाकिस्तान को आग लगाना, पाकिस्तान के 2 सूबों को लड़ाना, आप ये चाहते हैं? आप इस हक में हैं? ये जो कुछ हुआ है वहाँ पर पाकिस्तान को बनाने की बात हुई है, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात हुई है, वहाँ पाकिस्तान को आग लगाने की बात हुई है। और अभी भी आपको लगता है कि मैसेज नहीं पहुंचा तो पहुंचा के देख लें, अगर पाकिस्तान का भला होता है। पिशावर में जलसे का ऐलान कर YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना